ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. My pranams to most respected, most revered President Mataji, all other Matajis and devotees. ఈ రోజు స్వామి వివేకానంద జయంతి మనకి తెలుసు. నేను కొంచెం ఇంగ్లీష్ కొంచెం తెలుగులో మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తున్నా. ఎందుకంటే స్వామీజీ ఒక లెటర్లో చెప్పారు ఏమంటే వేరెవర్ వి ఆర్ అక్కడ అడాప్ట్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ టు ట్రై ప్రయత్నించాలి అన్నమాట. సో ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రయింగ్ టు స్పీక్ అ బిట్ ఆఫ్ తెలుగు so that we can all understand at least a few teachings of Swamiji on this auspicious occasion. Ee roju na topic Swami Vivekananda's teachings on manifesting divinity through man making anamata. First of all, oka chinna request enante, if I speak something that is wrong in Telugu, naaku kshaminchandi. So let's start with understanding a bit of background of how our country was at that point. India, మన దేశం అప్పుడు around the time of 1836. So what was going on at that time? We were ruled by the British. మనం అందరూ స్లేవ్స్గా ఉన్నాము అప్పుడు. Slavery was enforced upon us. And we as people had lost our individuality. And the country on its whole saw a decline in its morality, culture and religion. Shri Krishna Bhagavad Gita lo cheptaru emadi yada yada hi dharmasya glanir bhavati, ante whenever there is a decline in dharma I shall incarnate. Ante ధర్మం ఎప్పుడు క్షీణం అవుతుందో అప్పుడు నేను వస్తాను అన్నమాట. సో ఎందుకు dharma sansthapanarthaya, for establishing dharma. So that is how the country saw the advent of Sri Ramakrishna, the avatara varishtha who came to us as Gadadhar. But Sri Ramakrishna wanted out of his compassion to carry that message of highest reality from door to door to every mankind, for the good of mankind. But adu chala difficult, endukante varu chala సాత్వికంగా ఉండేవారు. అండ్ మనకి తెలుసు మళ్ళీ వారు సమాధి స్థితిలో వెళ్ళిపోతున్నారు. సో దట్ వాజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ హిమ్. సో హీ థాట్ ఐ వుడ్ నీడ్ అ మెసెంజర్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ అనమాట. సో హూ డిడ్ హీ గెట్ అలాంగ్ విత్ హిమ్సెల్ఫ్? మనకి తెలుసు ఇట్ వాజ్ నరేంద్రనాథ్ దత్త, అ సప్తరిషి. దిస్ వాజ్ అ బ్రైట్ అండ్ బోల్డ్, యంగ్ అండ్ డైనమిక్, ఇంటెలిజెంట్ అండ్ క్యూరియస్ బాయ్. Narendranath Datta, who was born on 12th January 1863. His parents, Bhuvaneshwari Devi, Vishwanath Datta. But the Divine Mother gave him a very short lifespan, merely 39 years. Ante 39 years ante varu jeevincharu. But his entire life was enough to make his relevant teachings for even more than 1000 years for now. It shall be relevant. So this man Narendranath Datta manaki telusu that eventually he transforms himself at the feet of his guru Sri Ramakrishna Paramahamsa. Dakshineshwarlo guru Ramakrishna varki అంగీకరించారు. మళ్ళీ తర్వాత he embraces his mission, accept చేస్తారు వారి mission, and he carries the message of his guru across different states of the country. భారతదేశం మొత్తం వారు కాలి నడకతో నడిచారు. తర్వాత this man eventually becomes the world renowned Swami Vivekananda. But what brought him this fame? It was 11th September 1893. Manaki telusu that auspicious, that world creating history, that occasion was the Parliament of World Religions at Chicago. ఏమైంది అప్పుడు? Swamiji started saying sisters and brothers of America, and immediately it was a sensation that day. అమెరికన్స్ అందరూ 2 minutes వరకు క్లాప్స్ కొట్టారు. దే వర్ సో మచ్ ఇన్ ఆ అండ్ సర్ప్రైజ్ దట్ వాట్ హ్యాపెండ్. దే హ్యాడ్ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ ఎ ఇండియన్ మంక్ వుడ్ డూ దట్ ఇన్ అ ఫార్ ఆఫ్ నేషన్ లైక్ దట్. బట్ ఎందుకు, హౌ డిడ్ దట్ హ్యాపెన్? దట్ ఇంపాక్ట్ ఎలా వచ్చింది అంటే, స్వామీజీ
వాట్ ఎవర్ హీ అటర్డ్, ప్రతి ఒక్క వర్డ్, ఇట్ వాజ్ వెరీ సిన్సియర్, వెరీ ప్యూర్. మనము సిస్టర్స్ అండ్ బ్రదర్స్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే అలాగా ఇంపాక్ట్ అవ్వదు, ఎందుకంటే మన లోపల అంట అలాగా ప్యూరిటీ ఉండద్దు, అలాగా సిన్సియారిటీ ఉండద్దు. కానీ వెన్ స్వామీజీ అటర్డ్ సిస్టర్స్ అండ్ బ్రదర్స్ ఆఫ్ అమెరికా, ఇట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ వాట్ హీ మెంట్. వారికి అది ఒక రియల్గా అనుభవం, అది సిస్టర్స్ ఆఫ్ బ్రదర్స్ ఆఫ్ అమెరికా అంట. దిస్ హోల్ వరల్డ్ సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ అంటారు. సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ అంటే ఒక వేదాంత సూక్తి అది. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ అంటే ఈ జగత్ మొత్తమే బ్రహ్మన్. ప్రతి వస్తువు, ప్రతి జీవి, ప్రతి అనుభవం అంతిమంగా ఒకే దివ్యమైన సర్వవ్యాప్తమైన పరమాత్మం అంట. సో ఇది చాందోగ్య ఉపనిషత్తులో వస్తుంది, బట్ ఇది మనకి ఒక థియరీ లాగా ఇది, కానీ వారికి అది యాక్చువల్గా ఎవ్రీడే ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది స్వామీజీకి. శ్రీరామకృష్ణుడు బాగా వారికి తెలుసు స్వామి వివేకానందుడు ఎవరన్నమాట. హీ యూస్ టు సే, వారు చెప్తారు స్వామీజీ ఈజ్ అ ధ్యాన సిద్ధ, హీ ఈజ్ అ నిత్య సిద్ధ అంట చెప్తారు. అండ్ వీ నో దిస్ ఫేమస్ ఇన్సిడెంట్. ఏమైంది అప్పుడు చిన్నతనంలో నరేంద్ర తన స్నేహితులు అప్పుడు ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు ఏమైంది, ఒక పాము వస్తుంది. అప్పుడు అందరూ స్నేహితులు పారిపోతారు, కానీ స్వామీజీ మాత్రం, నరేంద్రుడు మాత్రం అక్కడే ఉంటారు. వై? బికాజ్ హీ వాజ్ సో డీప్లీ అబ్జార్బ్డ్ ఇన్ దిస్ స్టేట్ ఆఫ్ మెడిటేషన్, which means what, at his earliest stage of boyhood itself, as a school student itself, he had the capacity to remain absorbed in his deep state of meditation anamata. And this was known to Sri Ramakrishna. Anduke varu cheptaru that somehow I have to bind Naren and get my mission done. So Narendra finally accepts his mission, and that is how he becomes later Swami Vivekananda. The core of his teaching, our main teaching ఏమంటే to awaken the sleeping soul, to awaken our inner divine potential. ఏమిది డివైన్ పొటెన్షియల్? మళ్ళీ స్వామీజీ చెప్తున్నారు, ఈచ్ సోల్ ఈజ్ పొటెన్షియలీ డివైన్ అనమాట. ఏమిది డివైన్ పొటెన్షియల్ అంటే, మన లోపల ఒక ఆత్మ ఒక శక్తి ఉంది. వీఆర్ ఆత్మస్వరూపి అనమాట. వాట్ ఈస్ దట్ అంటే, లోపలే అన్ని శాంతి, సుఖం, ద ఎంటైర్ జ్ఞానం అథవా వాట్ వీ కాల్ ఇస్ ది సోర్స్ ఆఫ్ బ్లిస్ అది ఉంది. కానీ మనం అందరూ బయటే అది లభిస్తుంది అంట నమ్ముకున్నాము, బట్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఇన్సైడ్. అండ్ స్వామీజీ వాంటెడ్ అస్ టు సీక్ ఇట్ విదిన్ దట్ డివినిటీ, టు మేనిఫెస్ట్ దట్ డివినిటీ ఫ్రమ్ అవర్ ఓన్ సెల్స్. అండ్ హౌ డు వీ డూ దిస్? ఫర్ దాట్ వీ నీడ్ సంథింగ్ కాల్డ్ అస్ చిత్త శుద్ధి అనమాట. సో ఫర్ దిస్ చిత్త శుద్ధి వారు చెప్తారు, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు బిగిన్ విత్ క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్. క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్ అంటే వ్యక్తిత్వ నిర్మాణం. ఈ మనకి లోపల మన మనసులో చాలా నెగటివ్ సంస్కారం ఉంది. ఆ సంస్కారాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే, ఫ్రమ్ మెనీ లైఫ్ టైమ్స్, జన్మాంతర ఒక సంస్కారం ఉంది. ఆ నెగటివిటీ, అన్ని ఫాల్స్ ఐడెంటిఫికేషన్స్ అన్నీ మనము క్లీన్ చేయడానికి ప్రయత్నించాలి అనమాట. సో దట్ ఈస్ హౌ దట్ విల్ లీడ్ టు చిత్తశుద్ధి. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్ అనమాట. సో ఫ్రమ్ దేర్ హీ బిగిన్స్ టు సే, even modern research has shown that character building, idi how to start ante, how does it happen actually, what is character? It is nothing but a summation of repeated actions. Oka action malli repeat cheste adi oka samskaram avutundi. So that is how adi okka samskara dhridam aithe ade mana vyaktitva, ade mana personality anamata. Kani actions venuka mana thought undi. So thoughts are actually directing our actions. సో స్వామీజీ మళ్ళీ థాట్స్ కోసం చాలా ఇంపార్టెన్స్ చెప్పారు, దట్ వీ హ్యావ్ టు పే అటెన్షన్ టు వాట్ వీ థింక్. హీ సెడ్, థాట్స్ ట్రావెల్ ఫాస్టర్ అండ్ దే ట్రావెల్ ఫార్, దెర్ఫోర్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ వాట్ యూ థింక్. సో వీ హ్యావ్ టు ట్రై దట్ ఆల్వేస్, వీ హ్యావ్ టు ట్రై దట్ వీ ఆల్వేస్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ థాట్స్ అండ్ థింక్ పాజిటివ్లీ. సో ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్ కోసం స్వామీజీ ఏమేమి చెప్పారు అది కొన్ని పాయింట్స్లో చూద్దాము. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమంటే, ఎలిమినేటింగ్ సెల్ఫ్ హేట్రేడ్. సెల్ఫ్ హేట్రేడ్ యాక్చువల్గా ఏమంటే, లోపల ఒక హీన భావ ఆర్ ఇన్ఫీరియారిటీ, యొక్క డిప్రెషన్ లాగా మనకి ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ హెల్దీ. ఎందుకంటే ఇఫ్ వీఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ ఇన్సైడ్, వీఆర్ డిస్టర్బింగ్ అదర్ ఇండివిజువల్స్, వీ కెనాట్ ఈవెన్ గ్రో ఫర్దర్. సో అక్కడ
మన గ్రోత్ స్టాప్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ స్టెప్ స్వామీజీ ఏం చెప్తారంటే అవర్ డ్యూటీ ఈజ్ టు నాట్ హేట్ అవర్ సెల్స్ అనమాట. సో హీ సేస్ వాట్ ఎవర్ వీ ఫీల్ ఇన్సైడ్ అలాగా వైబ్రేషన్స్ వస్తుంది అండ్ వీ అట్రాక్ట్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్వైర్మెంట్ అనమాట. సో హీ సేస్ ఇఫ్ యూ బిలీవ్ ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లవ్ విదిన్ యూ ఇట్ షిల్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ. అది మళ్ళీ తిరిగి వస్తుంది ఆ లవ్. కానీ ఇఫ్ యూ థింక్ hatred and jealousy for others, that also shall come back to you with compound interest antaru. So therefore the first step is to eliminate self hatred. Oka lopalu manaki satisfaction kavali, oka security kavali. Tarvata next step emante to build faith. Building faith anta malli chaala oka important step adi character building lo. స్వామీజీ చెప్తారు ఫేత్ 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 ఈజ్ వాట్ వీ నీడ్, ఫేత్ దట్ కెన్ మూవ్ మౌంటైన్స్. అళసింగ పెరుమాళ్ వారికి ఒక లెటర్లో చెప్తారు, ఇట్ ఈస్ ఫేత్ దట్ మేక్స్ అ లయన్ ఆఫ్ అ మ్యాన్. ఫేత్ నుంచే అన్ని శక్తి వస్తుంది అంట. సో ఫేత్ అంటే యాక్చువల్గా శ్రద్ధ ఏదో ఒకటి వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్, ఒక కార్య వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ అంటే మనకి శ్రద్ధ కావాలి. అండ్ దిస్ ఫేత్ షల్ ఎన్ష్యూర్ దట్ వెన్ ఎవర్ దర్ ఇస్ డిఫికల్టీ ఇన్ లైఫ్ అప్పుడు మనము వీ విల్ నాట్ గెట్ డిప్రెస్డ్, వీ విల్ బీ ఏబుల్ టు రిమైన్ స్టేబుల్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ వీ build Shraddha, build faith. So that is the most important fundamental trait in building a strong character. The next important point is eliminating all sorts of fear to accept our failures. మనకి ఫెయిలియర్స్ వస్తుంది అప్పుడప్పుడు, బికాస్ దిస్ ఇస్ అ జర్నీ ఆఫ్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్. లైఫ్లో చాలా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ వస్తుంది. అప్పుడు వాట్ హ్యాపన్స్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రన్నింగ్ అవే వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ దట్ ఫెయిలియర్. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకి లోపల నుంచి ఒక స్టెబిలిటీ వస్తుంది, ఒక హ్యూమిలిటీ వస్తుంది, దట్ దిస్ ఈజ్ లైఫ్, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్, ఇట్ ఈస్ అ సమేషన్ ఆఫ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో స్వామీజీ చెప్తారు దట్ డు నాట్ ఫియర్. ఈ ఫియర్ అండ్ భయం ఏముందియో లోపల వీ హ్యావ్ టు కాంకర్ ఇట్. డాక్టర్ హెన్రీ లింక్ హీ ఈజ్ అ ఫేమస్ సైకాలజిస్ట్. వారు ఒక బుక్ రాశారు, అది ఏమంటే ద రిటర్న్ ఆఫ్ రిలీజన్ అనమాట. ఆ బుక్లో వారు చెప్తారు ఏమంటే అది దిస్ ఫియర్ ఆఫ్ మేకింగ్ మిస్టేక్స్. ఏదో ఒకటి వీఆర్ ట్రయింగ్ న్యూలీ అంటే ఒక లోపల భయం ఉంది, దట్ దెర్ ఇస్ అ హెజిటేషన్. అందరూ ఏం చెప్తారో, వీఆర్ నాట్ రెడీ ఫర్ ద జడ్జ్మెంట్. But really, when we conquer this fear, that is when our character flourishes. We can grow stronger because we will have the capacity to be judged. So he says, he gives the tips to his clients. A tip emante, to conquer this fear of making mistakes, you have to make more mistakes anamata. Enduku, when we try again and again, okay sorry, we try, we will make first time 10 mistakes, second time we may make 7 mistakes, malli try cheste 5 mistakes. ఇలాగా అది రెడ్యూస్ అవుతుంది ఆ అన్ని మిస్టేక్స్. తర్వాత ఒక దిన ఏమవుతుంది అంటే వీ విల్ గెట్ పర్ఫెక్షన్ ఇన్ దట్ స్కిల్, మాస్టరీ వస్తుంది అప్పుడు. సో దిస్ విల్ గివ్ అస్ సమ్ హ్యూమిలిటీ, ఇట్ విల్ గివ్ అస్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ పేషెన్స్ టు డీల్ విత్ అదర్స్ ఆల్సో. సో ఇలాగా దిస్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ట్రేడ్ టు బిల్డ్ స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ అనమాట. నెక్స్ట్ స్వామీజీ చెప్పారు, ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టీచింగ్, కానీ అది చాలా డిఫికల్ట్. ఏమది? రెసిస్ట్ నాట్ ఈవిల్. రెసిస్ట్ నాట్ ఈవిల్ అంటే ఎవరో మనకి హాని చేస్తారు, అప్పుడు మనము తిరిగి హాని చెయ్యొద్దు. కానీ ఇది చాలా డిఫికల్ట్, ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, అప్పుడు కోపం వస్తుంది. సో వీ వాంట్ టు అటాక్, వీ వాంట్ టు గివ్ ది ఆన్సర్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ వీ షుడ్ నాట్ టేక్ దిస్ రూట్. స్వామీజీ సేస్ వీ హ్యావ్ టు ట్రై టు టేక్ ది రూట్ ఆఫ్ అహింస, నాన్ రెసిస్టెన్స్. కానీ ఇది చాలా డిఫికల్ట్ అండ్ ఇట్స్ అ లైఫ్ టైమ్స్ వర్క్. బట్ వీ హ్యావ్ టు ట్రై అండ్ ట్రై, దెర్ ఇస్ నో అదర్ వే. బట్ దిస్ ఇస్ ది ఓన్లీ సైన్ ఆఫ్ ప్యూరిటీ. అహింస మనకి లభిస్తుంది, ఇట్ ఈస్ అ ట్రూ సైన్ ఆఫ్ అ ప్యూర్ క్యారెక్టర్. అది చాలా పెద్ద స్టాండర్డ్, చాలా పెద్ద ఐడియల్ అహింస అంటే. లాస్ట్లో హిజ్ మెయిన్ ఫండమెంటల్ కోర్ ఆఫ్ హిస్ టీచింగ్ ఇస్ డీహిప్నటైజేషన్. డీహిప్నటైజేషన్ అంటే స్వామీజీ చెప్పారు, మనం అందరూ we are under hypnotization. ఏమది హిప్నోటైజేషన్ అంటే మనం నమ్ముకున్నాము దట్ వీఆర్ దిస్ శరీరం, ఈ లిమిటేషన్ ఉంది మనకు అంట, దట్ వీ హ్యావ్ ఆల్ దిస్ వీక్నెసెస్. సో హీ సేస్ అగైన్ అండ్ అగైన్, రీఅసర్ట్ టు యువర్ సెల్ఫ్, మళ్ళీ చెప్పు, వాట్ ఈస్ దట్, యు ఆర్ దిస్ ఆత్మన్, నేను ఆత్మస్వరూప, నేను
ఎవర్ బ్లిస్ఫుల్ ఆత్మన్ అనమాట. సో వాట్ ఎవర్ ఇస్ వీక్ రిజెక్ట్ ఇట్ యాజ్ పాయిజన్ అంతా చెప్పారు స్వామీజీ. సో refuse to believe that you are weak and take care of your thoughts. Whatever you think, if you think you are strong, you will be strong. If you think you are weak, you will be weak anta chepparu. So this is the whole summation of his teachings. But the fundamental teaching is manamu Atma Swarupa. Endukante on the fundamental basis of this glory of Atman, anni teachings it can stand firm anamata. So character building is a steady task. We have to try again and again, bit by bit, and through Swamiji's methods. వారు ఒక మెథడ్ చెప్పారు. ఏమది మెథడ్ అంటే ఇంటిగ్రల్ పాత్ ఆఫ్ 4 యోగాస్. అన్ని యోగాస్ కాంబినేషన్. ఏమది కాంబినేషన్? కర్మ, ధ్యాన అండ్ వాట్ ఈస్ ది అదర్ భక్తి. సో ఆల్ ద 4 డైమెన్షన్స్లో మనము మన పర్సనాలిటీ వీ హ్యావ్ టు గ్రో అనమాట. సో ఫిజికల్, మెంటల్, ఇమోషనల్, ఇంటెలెక్చువల్, ఫ్రమ్ ఆల్ ద డైమెన్షన్స్ వీ హ్యావ్ టు కంబైన్ అండ్ గ్రో అవర్ పర్సనాలిటీ. హీ వాంటెడ్ దట్. He wanted the youngsters especially to have a combination of Kshatriya Virya and Brahma Teja. So that is what we have to try, and that was his central idea of man making religion ante first we have to focus on Manushyatvam, this humanity. He says first is manhood, tarvata rishihood. First we have to become good human beings, tarvata we will go towards divinity anamata. So having said this, I will conclude today that even if we try a little bit, we make a humble attempt to change our character, chinna oka humble attempt if we make, that shall be a sincere offering to this man who has worked so hard for us, and to him we are actually obligated. So ade oka pedda offering varki anamata. So thank you very much for patient listening. I don't know if you have enjoyed this version of mine, కానీ నాకు చాలా ఆనందం ఈరోజు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జయమా జయమా జయమా. హరి ఓం తత్సత్. శ్రీరామకృష్ణ అర్పణమస్తు.